नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जनवरी 11 शनिवार आपण मानक नहीं आसीछु आज 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण मैंने जाना निहाती जरूरी भिडियोटी को गोटे लाइक करने सह आम चैनल को प्रथम थर आसी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ प्रत्येक दिन सकाळे गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जानापी। नंबर 1 राशन कार्ड को नहीं आसला बड़ अपडेट। जनवरी 31 तारिख सुधा KYC अपडेट न कले कटिजीव राशन कार्ड एने आज सूचना देइछन्ति खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। जोगाण मंत्री सूचना अनुसार वर्तमान सुधा 50 लाख रु अधिक लोक राशन कार्ड सह KYC कराई नांती। KYC सरिबा परे नुआ राशन कार्ड प्रदान करजिवो। गत वर्ष अगस्ट मासरू राशन कार्ड सह KYC अपडेट प्रक्रिया आरंभ करा जायतिला। वर्तमान सुधा 50 लाख रु अधिक लोक KYC कराई नथिबारु चिंतारे पड़ी जाइछन्ति राज्य सरकार। ओडिशार खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइछन्ति जे लोक माने जनवरी मास 31 तारिख पूर्व राशन कार्ड सह KYC कराउ नांती सेमानकर राशन कार्ड को काटी दिया जिवो। आसंता फेब्रुआरी मासरू नुआ राशन कार्ड ओडिशावासी को प्रदान कराजिवो। नुआ राशन कार्ड रे 15 किलो चाउल सह 5 किलो गहम प्रदान कराजिवो। नंबर 2 सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ अपडेट। ओडिशार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछन्ति जे महिला माने निज इच्छा रे सुभद्रा योजना रु बाद पड़िछन्ति सेमाने पुणी थरे सुभद्रा योजना रे आवेदन करि परिबे। से आउरी मध्य सूचना देइछन्ति ए पर्यंत पाखापाखि 1,06 लाख महिला सुभद्रा योजना रे आवेदन करि सारिछन्ति। सेथि मध्यरु 80 लाख रु अधिक महिला को सुभद्रा टंका प्रदान करा जाइछि। आउ बाकी थिबा 20 लाख महिला को चतुर्थ पर्याय रे सुभद्रा टंका प्रदान कराजिवो। से आउरी मध्य सूचना देइछन्ति 2,50,000 महिलांकर सुभद्रा आवेदन फॉर्म रिजेक्ट होइछि। सेमानकर एबे रिचेकिंग प्रक्रिया खूब जोरसोर रे चली अछि। रिचेकिंग प्रक्रिया शेष होबा परे सेमानकु चतुर्थ पर्याय रे सुभद्रा टंका प्रदान कराजिवो। ओडिशार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछन्ति जनवरी मास 15 तारिख पूर्वरु समस्त रिचेकिंग प्रक्रिया शेष करिया पई लक्ष्य रखिछन्ति राज्य सरकार। रिचेकिंग प्रक्रिया शेष होबा परे जनवरी मास शेष सुधा 20 लाख महिला को सुभद्रा टंका प्रदान कराजिवो। से आहुरी मध्य सूचना देइछन्ति मार्च मास 8 तारिख दिन 1 कोटी महिला को सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्तिर प्रथम पर्याय टंका प्रदान कराजिवो। ओडिशार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछन्ति ओडिशार पाखापाखि 30,000 रु अधिक महिला सुभद्रा टंका नेबा पई मना करि दैछन्ति एवं निज इच्छा रे सुभद्रा योजना रु बाहरी पड़िछन्ति सेमानकु शेष सुयोग दैछन्ति ओडिशार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से सूचना दैछन्ति जे महिला माने निज आडू सुभद्रा योजना रु बाहरी पड़िछन्ति सेमाने पुणी थरे सुभद्रा योजना पई आवेदन करि परिबे। आवेदन करिबा परे सेमानकु चतुर्थ पर्याय रे सुभद्रा टंका प्रदान कराजिवो। नंबर 3 +2 परीक्षा रे कॉपी रोकिबा पई गठन हेबो जिला स्तरीय स्क्वाड। एथिपई राज्य सरकार जिला स्तरीय स्क्वाड गठन करथिले। गत वर्ष परीक्षामूलक भावे मालकानगिरी कोरापुट एवं नवरंगपुर जिला रे जिला स्तरीय स्क्वाड सफलता भावरे निजर कार्य संपन्न करथिले। ताहाकु दृष्टि रखी चलित वर्ष सबु जिला रे जिला स्तरीय स्क्वाड मुतयन करजिवो। +2 परीक्षा रे कॉपी रोकिबा पई समस्त परीक्षा केंद्र गुड़िक रे सीसीटीवी कैमेरा लगाया पई बाध्यतामूलक करा जाइछि। सूचना अनुसार चलित वर्ष जनवरी 2 तारिख रु आरंभ होइछि +2 प्रैक्टिकल परीक्षा। यही परीक्षा जनवरी 12 तारिख पर्यंत चलिबो। नंबर 4 जनवरी 12 तारिख पर राज्य रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री बढ़िबार संभावना रहिछि। एहा सहित राज्य रे शीतर प्रकोप कमिबो एनै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। घन कुहुड़ी नहीं सुंदरगढ़ कंधमाल एवं कोरापुट जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। संबलपुर झारसुगुड़ा बलांगीर गंजाम एवं कलाहांडी जिले में मध्यम धारणर कुहुड़ी हेबार संभावना रही। आभंतरीण ओडिशा रे तापमात्रा वृद्धि हेबा सह किछि स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रही। एनै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। नंबर 5 कटक महानगर परिषद महानदी रे प्रदूषण रोकिबा पई एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिछि। ताहा हेला एणिकी महानदी पठारे कोनोसी पिकनिक करा जाई परिबो नाही। एपरिकी कोनोसी प्रकार इवेंट मध्य आयोजन होई परिबो नाही। महानदी प्रदूषण रोकिबा पई कटक महानगर निगम परिषद एपरि निष्पत्ति नेछि। एने गतकाली विज्ञप्ति प्रकाश करिछि कटक महानिगम परिषद।
ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 6 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଡ଼ିବ ବସ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି ବସ୍ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% ରିହାତି ରହିଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 50% ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଭଡ଼ା 1000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତେବେ ମହିଳାମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଗତି କରିବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 7 କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 48ଟି ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 73,723 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି 8ଟି ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2014ରୁ 2024 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1827 କିଲୋମିଟରର ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ 6ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି। ନମ୍ବର 8 ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା 18ତମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ମୋହନାରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା 5 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଭୂମିକମ୍ପ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସକାଳ 9ଟା 5 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଅଚାନକ ଏକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଗତ ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମୋହନାରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 1ଟାଏ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଡ଼ବା, ଚାନ୍ଦିପୁର, ଲୁହାଗୁଡ଼ି ଏବଂ ତପ୍ତପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୁମ୍ଭମେଳା। ଏଥିରେ ଏବେ ପ୍ରସାଦ ସେବା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଗୌତମ ଅଦାନୀ। ସେ ଇସ୍କନ ସହ ମିଶି ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 18,000 ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରସାଦରେ ରୁଟି, ଡାଲି, ଭାତ, ପରିବା ତରକାରୀ ଏବଂ ମିଠା ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବୁଲିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 6,382 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭମେଳା 30ରୁ 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୁମ୍ଭମେଳା। ନମ୍ବର 11 4 ଦିନ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12
ଗୋମାତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାଗରାଜ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଏହି ଦାବିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭମେଳାରେ ସମସ୍ତ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦେଶରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତଥାପି ଗୋହତ୍ୟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମହାଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ।